Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are requisite for reading the news, why not? We just get onto the news, right? Now. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. Putin's nuclear bluff, 푸틴의 핵 급박. How the West can make sure Russia's threats stay hollow. 어떻게 하면 서구 사회는 러시아의 위험들이, 러시아가 보내고 있는 위험들이 그대로 그 위험 그대로만 남을 수 있도록, 그냥 공허한 채로 남을 수 있도록 보장할 수가 있을까요? If any words have been launched with as much nuclear posturing as Russia's invasion of Ukraine. 뭐 있다 하면은 뭐 있다 하더라도 거의 소수의 전쟁들이 거의 없었던 그런 전쟁들 있었다 해도 거의 굉장히 소수, few if any, few words 거의 그런 전쟁은 거의 없었다는 거죠. 있었다 해도 거의 없었는데 그런 전쟁들이 있었다 해도 어떤 그런 전쟁들이 적은 전쟁들이 러시아의 우크라이나에 대한 침공만큼 그만큼 그렇게 많은 핵에 대한 어떤 협박적인 어떤 자세를 취하면서 시작되어 오지는 few니까 거의 온 적이 없다는 거죠. 이번 러시아가 우크라이나를 침공하면서 이렇게 핵 협박을 제일 많았다는 이런 것이죠. 1 week before beginning its offensive, Moscow conducted previously planned exercises of its nuclear launch systems. 자신들의 공세를 시작하기 전에 일주일 전에 모스크바는 러시아 정부는 사전에 계획되었던 자신들의 핵 발사 시스템의 계획된 어떤 연습들을 훈련들을 시행했었습니다. A few days later, Russian President Vladimir Putin falsely accused the Ukraine of building nuclear weapons. 그리고 그렇게 이제 훈련 핵 발사 훈련을 하게 난 다음에 며칠 뒤에 러시아의 대통령인 플라디미르 푸틴 씨는 우크라이나를 갖다가 핵무기들을 만들고 있다고 잘못 비난을 했습니다. 지금 안 만들고 있는데요. 우크라이나는 핵무기가 없는데. When starting the invasion, Putin warned that any outside country standing in Russia's way would face consequences such as they have never seen in their history, a thinly disguised nuclear threat. 침공을 시작했을 때, 푸틴은 러시아가 나가고자 하는 길에 서 있는, 즉 러시아를 방해하는 어떤 외부 국가들도 그들의 역사상 본 적도 없는 그런 종류의 그런 consequences, 대가를 직면하게 될 것이라고 경고를 했었습니다. 이는 얄팍하게 변장된 핵 협박이었죠. 그게 핵 협박 아니냐 이거죠. 핵 쏘겠다 이 말이겠죠, 그죠? Almost as soon as the fighting began, Russia's military attacked and seized Ukrainian nuclear facilities while falsely claiming that Kyiv wants to build dirty bombs. 그리고 또 그 싸움이 시작되자마자 러시아의 군부는 말이죠, 우크라이나의 핵시설들을 갖다가 공격해서 나포에 수중에 넣었는데 왜 그러냐면 키예프가 더러운 폭탄들을 만들기를 원한다고. 즉 더러운 폭탄들이 핵폭탄을 만들기 원한다고 키예프가 잘못 주장을 하면서 우크라이나의 핵시설들을 갖다가 공격을 해서 수중에 넣었다는 것이죠. 러시아의 군부가. And as Russian forces began to meet stiff resistance, Putin announced that Russia's deterrent forces, which include its nuclear weapons, were shifting to a special regime of combat duty. 그리고 또 러시아의 군대가 단단한 저항을 마주치기 시작했을 때, 러시아의 군대가, 푸틴은 다음과 같이 선언을 했습니다. 러시아의 억지력 부대는 자신들의 핵폭탄들을 포함하는 러시아의 억지력 군대는 전투 임무의 특별한 전투의 특별한 어떤 체제로 변경을 하고 있었다고 푸틴은 선언을 했습니다. It then ran another set of possibly routine but still notable
launched drills. 그러고 난 다음에 그렇게 얘기를 하고 난 다음에 러시아는 또 다른 한 판의 launch drill 발사 연습을 실시했습니다. 뭐 이는 이 발사 연습은 루틴 늘상 하는 것일 수도 있지만 그렇지만은 그럼에도 불구하고 눈에 띄는 그런 발사 연습을 또 한 번 실시했다는 것이죠. Many analysts and observers have been frightened by the Putin's actions and for good reasons. 많은 분석가들은 푸틴의 행동들에 대해서 많은 분석가들과 관측가들은 푸틴의 행동들에 의해서 깜짝 놀라왔습니다. 두려움에 떨어왔습니다. 그리고 그거는 굉장히 합리적인 이유에서 그랬던 것이죠. Whenever the leader of a nuclear-armed state signals a readiness to use nuclear weapons, it is worth taking seriously. 핵으로 무장한 국가의 지도자가 핵무기들을 핵무기들을 사용할 그런 준비 태세를 갖다가 계속 신호를 보낼 때마다 그거는 심각하게 받아들일 만한 가치가 있는 것이라는 거죠. 우선 그때마다 그거는 앞 전체가 그죠? That is especially true when the threats come from a man who controls the world's largest nuclear stockpile and who is simultaneously conducting an unprovoked, full-scale military invasion of a neighboring country. 그런 경우는 특히나 실제적으로 진실이라는 거죠. 심각하게 받아들여야 하는 건 어떤 경우에 특히 진실이냐? 이 위협들이 전 세계에서 가장 큰 핵 보유고를 통제하고 있고 그리고 또 동시에 도발되지는 않았는데 전면적인 군사적인 침공을 이웃 국가에 대한 침공을 수행한 그런 남자로부터 오는 것이라면 그것이 그런 심각하게 받아들이는 것은 진짜 정말 합당한 진실된 이야기라는 것이죠. 진실된 행동이라는 것이죠. Putin is powerful, belligerent, and evidently unconcerned about casualties. 푸틴은 강력하고 호전적이며 전쟁을 너무 좀 좋아하고 그리고 명백하게도 그 부상자들에 대한 어떤 관심이 없습니다. 근데 저 이게 이 evidently를 딱 쓰더라 이거죠. 그죠? evidently. 이 잡지가 Foreign Affairs라는 이 잡지가 참 아카데믹하구나. 그죠? 좀 살짝 evidently 하니까 살짝 너무 진부하면서도 평범하면서도 좀 품격 있는 단어라고 안 느껴지십니까 이게? obviously. 보통 일반 같으면 obviously unambiguously 이렇게 좀 폼 잡으려고 unambiguously 이런 식이라든가 obviously 그죠? apparently 이런 식으로 apparently는 살짝 evidently하고 좀 비슷하게 이게 좀 살짝 품격을 느꼈습니다. 이 단어 하나 때문에 이 부사 요거 때문에. But although the Kremlin has shown a willingness to kill civilians and wreak havoc, using nuclear weapons would deviate from Russia's own nuclear doctrine. 그러나 말이죠. 크레물린이 즉 우리나라의 청와대 같은 곳이 그죠? 민간인들을 갖다가 죽일 의사를 보여왔고 그리고 또 그다음 황폐를 갖다가 초래할 의사도 보여왔음에도 불구하고 크레물린이 말이에요. 그래 보였음에도 불구하고 핵무기들을 사용한다는 것은 러시아가 자신들이 갖고 있는 핵무기 원칙으로부터 벗어나는 것이 될 것이라는 거죠. 그럼에도 핵무기를 쓰는 건 자신들의 원칙을 벗어나는 거단 말이지. The country does not need them to defeat Kyiv, and even if it did, detonating weapons of mass destruction would provoke international retaliation, including quite possibly direct military involvement from NATO. 이 나라는 러시아는 말이죠. 러시아는 키예프를 갖다가 패배시키기 위해서 그 핵무기들이 필요하지는 않습니다. 설사 그 핵무기가 필요하다 하더라도 그죠? 이거 댐이라 그래 놓고 또 이건 또 is로 받았죠. 그죠? 그러니까 이 사람이 그 영어가 그 자신들의 모국어가 아닙니다. 모국어. 그죠? 일관성이 없죠. 그죠? 역시 댐이라 그래 놓고 그죠? 이 댐이라는 것은 그 누클리어 웨폰이겠죠. 그죠? 누클리어 웨폰을 사용할 필요 없다 그래 놓고 even if it 맞다. 맞죠. It did. 그 컨트리를 말하죠. 그죠? 러시아가 설사 필요했다 하더라도 핵무기를 하기 위해서 핵무기를 필요했다 제대로 썼네요. 제가 잘못 봤어요. 했다 하더라도
대량 학살 무기를 갖다가 weapons of mass destruction은 대량 학살 무기라고 그러죠, 그죠? 줄여서 WMD라고 그럽니다. WMD, weapons of mass destruction 하면 대량 학살 무기. 이 대량 학살 무기를 갖다가 폭발시키는 것은, 폭발시키는 것은 국제적인 보복, 예를 들어 가지고 뭐 매우 가능성 있게도 나토 국가로부터의 직접적인 군사적인 관련을 포함하는 국제적인 어떤 보복을 갖다가 불러일으키게 될 것이라는 거죠. 그 대량 학살 무기를 갖다가 폭발시킨다는 것은. This risks both massive conventional war and further nuclear escalation, an outcome that Putin doesn't want. 이는 그죠? 국제적인 부복을 일으키는 거 이거는 거대한 detonating the weapons of mass destruction. 대량 학살 무기를 갖다가 그죠? 대량 학살 무기를 갖다가 밑에 보니까 this는 대량 학살 무기를 폭발시키는 거죠. 대량 학살 무기를 폭발시키는 것은 거대한 둘다라는 거죠. 거대한 대규모의 재래식 전쟁과 추가적인 어떤 핵적인 어떤 사태의 악화 모두를 갖다가 모두의 위험성을 내포하는 것이라는 거죠. 이는 어떤 결과냐면 푸틴이 원하지 않는 결과라는 것입니다. Rather than seriously considering strikes, Putin is more likely using the specter of nuclear escalation as a cover for increasingly brutal tactics on the ground and to pressure Kyiv into surrendering. 뭐 심각하게 핵무기 공격을 갖다가 핵 타격을 갖다가 심각하게 고려하는 것보다는 사실은 뭐죠? 심각하게 타격을 고려하는 것보다는 푸틴은 어떤 가능성이 더 많냐면은 핵 사태의 악화의 그 두려움을 갖다가 핵무기와 관련된 어떤 사태의 악화의 그런 두려움들, 무서움들, 그 망령들을 갖다가 지상에서 점점 증가해만 가는 무자비한 어떤 전술에 대한 어떤 은폐물로서 사용을 하고 있을 가능성이 더 높고, 또 하나는 또 키예프를 갖다가 항복하도록 압력 넣기 위해서 사용할 가능성이 더 높다는 것이죠. 실제로 이제 실제로 심각하게 이제 스트라이크를 갖다 핵 공격을 갖다가 하는 것보다 고려하는 것보다는 그럴 가능성이 더 높다는 것이죠. He may also hope that by threatening attacks, he can scare NATO away from increasing its involvement in the conflict, or even get the West to make Ukraine submit. 그럼 또한 뭐 그렇게 얘기를 핵 협박을 함으로써는 푸틴은 이렇게 또 희망할 수도 있다는 것이죠. 공격들을 갖다가 핵 공격을 갖다가 협박을 하면서 하겠다고 협박을 함으로써 푸틴은 나토 국가가 이 분쟁에 있어서 그 개입을 갖다가 증가시키는 것을 갖다가 쫓아낼 수 겁을 줘서 나토 국가를 갖다가 쫓아낼 수도 있을 것이며, 그리고 심지어는 서구 사회가 우크라이나에게 항복하도록 만들 수도 있을 것이라는 것이죠. 어택을 갖다가 핵 공격하겠다고 threatening, 이제 위협을 함으로 인해 가지고. So far, this strategy has failed. 근데 여태까지 이 전략은 실패했습니다. Kyiv and its backers have held firm. 키예프와 그 키예프를 지지하는 사람들, 지지하는 국가들은 그 자신들의 자세를 갖다가 뭐 미동도 해오지 않고 있어 왔다는 거. held firm, 그 자리를 그대로 유지해오고 있다는 것이죠. But they have wisely avoided escalatory language and steps of their own. 그러나 뭐 키예프라든가 그 키예프를 지지하는 요 사람들은 참 현명하게도 굉장히 사태를 악화시킬 수 있는 언어들을 피해왔고, 그리고 그들 자신들만의 어떤 조치들도 현명하게 뭐 어떤 피해왔다는 것이죠. 사태를 악화시킬 수 있는 avoid escalatory language and steps of their own. 그죠? 어떤 스텝이겠습니까? 저들이 이제 핵위협을 하니까 똑같은 뭐 이제 뭐 단계 조치를 취해야겠죠, 그죠? 이해는 이해니까 같이 핵위협을 한다거나. 이게 뭐냐면은 키예프만 한 것이 아니라 그 베크거든요. 베크는 서구 사회란 말이죠. 그러니까 서구 사회도 같이 이제 우리도 그 뭐 핵협박 한다고?
핵 쏘겠다고? 오케이. 그럼 우리도 쏜다. 핵 쏘면 우리도 핵 쏠 거야? 그런 말을 안 했다는 거죠. 그죠? 그 지지자, 그 서구 사회가. They should continue to do so. 그들은 계속 그렇게 해야 된다는 거죠. Because 왜냐하면 although the risk of nuclear escalation may be low, it is real. 왜냐하면은 핵사태 악화의 위험성은 낮지만 그건 실제적인 위험이기 때문이라는 것입니다. Russia has a diverse arsenal of nuclear weapons, large and small, and both Russian and Western nuclear thinkers have discussed nuclear use as a way of demonstrating resolve and pressuring adversaries. 러시아는 다양한 핵무기들의 다양한 무기고를 가지고 있습니다. 핵무기들 크기도 하고 작은 것도 있고 큰 것도 있고. 그리고 러시아와 서구 사회의 핵무기 핵과 관련한 어떤 사상가들은 러시아와 서구 사회의 핵 사상가들은 핵을 나의 어떤 의지를 갖다가 나의 의지를 보여주고 그리고 또 적에게 압박을 주고자 하는 방식으로서 핵을 사용하는 것을 여태까지 이제 토론을 해 왔습니다. 러시아와 서구 사회의 핵 사상가들은 말이죠. The risk of nuclear war would grow particularly acute if NATO forces become more directly involved in the invasion because from Russia's perspective, a war with NATO would threaten its sovereignty and existence. 핵전쟁의 위험은 나토가 이 침공에 있어서 좀 더 직접적으로 개입되었을 때 특히 핵전쟁의 위험은 특히 심각하게 상승하게 될 것이라는 것이죠. 왜냐하면 러시아의 관점에서 보면 나토와의 전쟁은 자신들의 주권과 자신들의 존재를 위협하는 것이 될 것이기 때문입니다. Western powers should keep assisting Ukraine with the aim of convincing Moscow to reverse course and reach a negotiated settlement with Kiev, one that guarantees Ukraine's security. 서구 열강들은 말이죠. 지속적으로 우크라이나를 지지를 해서 이 지지를 한다는 거 어떤 목표로 지지를 하냐면은 모스크바를 러시아 정부를 갖다가 딱 설득을 해가지고 여태 해온 것을 갖다가 리버스 코스 해온 것을 여태까지 해온 행동들을 되돌리고 그 다음에 키예프와 협상된 어떤 타협안을 갖다가 타협안에 도달하도록 할 그런 목적으로서 우크라이나를 갖다가 계속 도와야 한다는 것이죠. 그리고 그리고 이제 어떤 negotiated settlement 타협된 어떤 협상안은 우크라이나의 안보를 보장하는 그런 것이 되어야만 한다는 것이죠. But as a Western state should debate new weapon provisions and ways of engagement, they must be aware of the dangers and avoid the mission creep. 그러나 서구의 국가들이 지금 현재 서구의 국가들이 새로운 어떤 무기에 대한 어떤 프로비전 어떤 공급, 그죠? 새로운 무기에 대한 공급을 갖다가 토론하고 있고, 그리고 토론하고 있는 이 시기 있음에 따라서, and as a way of as a Western state should debate new weapons provisions and wage of 그렇지. 서구 사회의 국가들이 새로운 무기 공급과 그리고 참여의 방식을 갖다가 토론하고 있는 이때에 있음에 따라서 그들은 이 서구 사회의 국가들은 위험과 그로 파생되는 그 위험들을 알아야 하며 인식해야 하며 그리고 미션 크립 자꾸 우리가 지금 현재 토론하고 이야기하고 있는 그런 그러니까 원래 계획과 예상했던 것과는 다르게 어떤 기간이라든가 어떤 규모에 있어서 자꾸 초과되는 그런 작전상의 그런 것들도 피해야만 한다는 것이죠. 그런 군사작전상의 어떤 지연 같은 걸 피해야만 한다는 것입니다. If NATO offers Ukraine increasingly direct help, the organization risks finding itself in a war against Russia despite every intention of avoiding it. 만약 나토가 그죠? 우크라이나를 지속적으로 가면 갈수록 더 직접적으로 도움을 계속 나토가 우크라이나에 딱 제공을 한다면은 이 나토라는 이 조직은 말이죠.
러시아와의 전쟁에서 러시아와의 전쟁을 피하고자 하는 의도에도 불구하고 러시아와 대항하는 그 전쟁에서 자신이 자신을 갖다가 그 러시아와에 대한 전쟁에 자신이 이제 전쟁 속에서 그 자신을 갖다가 나토라는 이 조직이 전쟁에 엮여 있는 자신을 발견하는 위험을 감수하는 것입니다. 만약에 뭘 한다면요, 나토 계속 직접적인 도움을 갖다 우크라이나에 준다는 것은 Talk is cheap. 말이 쉽지. It's not easy to divine the meaning of potential nuclear declaration. 푸틴의 핵선언에 대한 의미를 갖다가 추측하는 것은 쉽지 않습니다. To keep the West on edge, the Russian president has been deliberately ambiguous and despite the menacing tone, his statements are not explicitly or uniquely about nuclear weapons. 서구 사회를 갖다가 초조하게 계속 유지하기 위해서 러시아의 대통령은 고의로 일부러 모호한 입장을 보여왔고, 그리고 푸틴의 굉장히 협박하는 듯한 그 톤에도 불구하고 그의 말들은 명확하지도 않았고, 그리고 그의 말들은 핵무기들에 대해서 어떤 명확했다는 것, 어떤 유니크하게 그렇다고 이렇게 이야기해야 할 만한 것들은 그의 말들은 없었다는 것이죠. As Russian defines them as its deterrent forces include its nuclear arsenal, but also its conventional long-range strike systems, some of which are already being used in Ukraine. 러시아 사람들이 요거 있죠? 그것들을 갖다가 정의하듯이 자신들의 러시아 사람들이 정의한 대목은 뭐냐면 억지력 포스입니다. 억지 군대. 그죠? 이 억지 군대는 핵무기만 있는 군대가 아니라는 거죠. 러시아 사람들이 그것들을 갖다가 정의하듯이 자신들의 억지력 부대는 자신들의 핵무기고를 포함합니다. 그러나 또한 자신들의 재래식 장거리 타격 시스템도 포함한다는 것이죠. 장거리 무기도 포함한다는 그것도 억지력 부대에 속하지 핵무기만 있는 게 아니라는 거죠. 그리고 자신들의 재래식 장거리 타격 시스템 중의 일부는 이미 우크라이나에서 사용되어지고 있는 중이라는 거죠. 그죠? 미사일 공격 우크라이나에서 쏟아죠. 장거리 폭격을 이미 했죠. 미사일 많이 쐈지 않습니까? Although it hasn't been used before, Putin's phrase a specific regime of combat duty doesn't appear to signal a serious change in Russia's nuclear posture. 비록 이게 전에는 사용된 적이 없지만은 푸틴이 한 말이 뭐냐면 전쟁의 임무에 대한 특별 체제, 전투 임무에 대한 특별 체제라는 것은 러시아의 핵에 대한 어떤 입장에 있어서 어떤 심각한 변화를 보내고 있는 것처럼 보이지는 않는 것입니다. 변화의 조짐을 보이고 있는 것처럼 보이지는 않습니다. When Russian Defense Minister Sergei Shoigu explained the details of the order, he said it entailed stepping up Russia's nuclear strategic force command centers, all of which were already well staffed. 러시아의 국방장관인 세르게이 쇼이구 씨가 그런 어떤 그런 순서의 세부 사항들에게 그 순서 그죠? 핵무기를 쓰는 그 명령인가요? 그 명령의 the order, special regime of combat duty, 요 명령의 그 세부 사항들에 대해서 이제 설명을 했듯이 그는 했을 때 when이죠? 세르게이 쇼이구 씨가 러시아의 국방부 장관인 세르게이 쇼이구 씨가 이렇게 이야기했을 때 그는 뭐라고 말했냐면 그것은 전투 임무의 특별한 전투 임무 체제라는 것은 러시아의 핵전략군 사령센터를 갖다가 러시아의 핵전략군 사령센터에 그 인원을 스태핑업 인원을 충원하는 것을 갖다가 필요로 했다는 것이죠. 인원을 충원하는 것을 필요로 하며 이 센터에다가 근데 이 모든 근데 all of which 이 센터들 그죠? 러시아의 핵전략군 사령센터의 모든 센터들이죠. 핵사령 센터들 모두는 이미 이제 스태프 됐다는 거죠. 이미 필요한 인원들이
충원되어 이미 되어 있다는 것이죠. The phrase in other words had a little meaning. 다른 말로는 그 말, 즉 전투 임무의 특별한 체제라는 그 말은 다른 말로는 실제적으로는 거의 실제적인 의미가 진짜 의미가 있는 것은 이미 되어 있는 건데 뭐 실제로 이런 식으로 말하는 그에는 이미 실제적인 어떤 진짜 실제적인 의미는 없는 것입니다. 없었습니다. Yeah. If Russia were to detonate nuclear weapons as part of the invasion, it would run counter to the state's official doctrine and Vladimir's stated nuclear plans. 만약 러시아가 핵무기들을 갖다가 침략의 일부로 핵무기들을 갖다가 폭발시키게 된다면은 그거는 말이죠. 이 러시아 국가의 공식적인 원칙과 블라디미르 푸틴이 평소에 말해온 핵 계획들과는 정면으로 반대되는 것이 될 것입니다. In foundations of state policy of the Russian Federation in the field of nuclear deterrence, the government stated that it will not use nuclear weapons unless the very existence of the Russian state is threatened, or if Russia's nuclear deterrent capacity, that is, its nuclear forces and command and control is at risk. 핵 억지 분야에 있어서의 러시아 연방의 국립 정책 기초에서 그죠? 맞죠, 그죠? 핵 억지 분야에 있어서 러시아 연방의 국가 정책 기초에 있어서 러시아 정부는 다음과 같이 얘기했습니다. 러시아는 핵무기를 쓰지 않을 것이라는 거죠. 응하지 않으면은 러시아 국가의 바로 그 존재 자체가 위협을 받지 않는다면 러시아 사람들의 국가의 바로 그 존립이 위협받지 않는다면 핵무기를 쓰지 않을 것이며, 혹은 러시아의 핵 억지력 능력이 다른 말로 하면 러시아의 그 핵부대와 사령부, 핵부대, 그리고 핵에 대한 어떤 통제와 핵에 대한 어떤 명령과 통제가 그 억지 능력이 그죠? 다른 말로는 핵부대 그리고 사령부 그리고 사령과 통제부대가 위험에 노출되지 않는다면은 즉 러시아라는 국가의 존립 자체에 대한 위험, 그리고 러시아가 핵을 쓸 수 있다는 러시아가 핵을 갖다가 자유자재로 쓸 수 있는 그런 능력, 이런 것들에 대한 방해가 없다면은 정부는 그 누클리어 웨폰을 쓰지 않을 것이다 하는 것이 여기에 핵 억지 분야에 있어서 러시아 연방의 국가 정책 기초에 나와 있다는 것이죠. Putin has emphasized once the Pacific scenario, indicating in spoken remarks that Russia would use nuclear weapons for the missile attack. 푸틴은 또한 한 가지 특정의 시나리오를 강조했습니다. 뭐를 했냐면 그 말로 표현한 그 말 속에서 뭘 말했냐면은 러시아는 핵무기들을 쓰지 않을 것이라는 거죠. 미사일 공격을 would use if under missile attack. 만약 러시아가 미사일 공격을 받는다면은 러시아는 핵무기들을 쓸 것이라는 그런 구슬로만 그 언급 속에서 그 의사를 나타낸 하나의 특정 시나리오를 강조했습니다. 즉 만약에 러시아가 미사일 공격을 받는다, 러시아 본토에 대한, 그럼 핵무기 쓰겠다. 푸틴이 그렇게 얘기했다는 거죠. But either way, even dramatic losses in Ukraine would fall short of meeting these thresholds. 그러나 그 어느 쪽이든 간에, 그죠? 러시아가 뭐 미사일 공격을 받거나, 그죠? 그 다음에 러시아가 그 여기 나오는 그 디터런스 파운데이션스에 나오는 그 두 가지 경우 있죠. 러시아 국가의 존재가 위협받거나, 러시아가 핵 억지력이 핵으로서 억제할 수 있는 능력이 위협을 받거나 하는 요 경우라든가, 아니면 러시아 본토가 미사일 공격을 받거나, 그 두 경우죠. 두 가지니까 either way, 그 두 경우 어느 경우에라도 우크라이나에서의 심지어 우크라이나에서의 굉장히 극적인 어떤 손실, 즉 러시아의 손실이겠죠. 그 손실도
그러한 이 임계점들을 갖다가 충족시키는데 모자라게 될 것이다. 그 핵무기를 핵전쟁을 일으킬 수 있는 그죠? 둘 다 이것도 아니잖아요. 뭐 러시아가 미사일 공격 받았나? 우크라이나에서는 손실 봤지. 그리고 또 뭐 이렇게 이것도 아니잖아. 이런 얘기를 하는 거죠. 그게 얼마나 남았죠 지금? 30분 지났는데. 야 이거 벌써 30분 지났거든요 지금. 야 이거 하는데 30분 걸렸네. 나머지 한 30분간에 제가 여기까지만 하고 나머지 한번 읽어보. 근데 이게 바로 들어갈 수 있을까 모르겠네. 한번 해보겠습니다. 자, 오늘의 문법은 잘하면 못할지도 모르겠네요. Doctrines of course are subject to interpretation, and Putin and his advisors may view the series of sanctions levied against Russia and a Bogdan invasion as a threat to the country's existence, particularly as the cost to build. 근데 물론 그렇죠. 원래 원칙은 해석의 문제 아닙니까, 그죠? 해석에 따라 달려 있다는 거죠. 해석에 종속적이라는 거죠, 그죠? 원칙들은 뭐 해석하기 나름이지, 그죠? 그리고 푸틴과 거의 그 보좌관들은 그런 심각한 그 보좌관들은 러시아에 취해진 어떤 심각한 제재 조치와 그리고 또 실패해버린 보그단 할리간 보고 실패해버린 그런 침공을 갖다가 러시아라는 이 국가의 존재에 대한 위협으로서 볼지도 모른다는 것이죠. 특히 왜 그러냐면은 이 비용들이 이게 생션으로 제재 조치로 인한 비용, 전쟁의 침공의 실패로 인한 비용들이 자꾸 이제 올라가고 있으니까 이 러시아의 이런 것들을 갖다가 러시아의 국가의 존재에 대한 위협으로 볼지도 모른다는 거죠. 그러면 핵무기 쓸 수 있다는 거죠. Putin may also equate the Russian state with his own leadership, something that defeat in Ukraine and Western sanctions could threaten. 푸틴은 또한 러시아 국가와 또 그 자신의 그 리더십을 동일시할 수도 있다는 거죠. 그죠? 러시아 국가라는 것과 자신의 리더십을 동일시하는 거죠. 그죠? 그래서 자신의 리더십이 위협받으면은 러시아의 국가가 위협받은 걸로 칠 수도 있다는 거죠. 근데 푸틴 자신의 리더십은 리더십은 어떤 겁니까? That defeat in China, Western, something that defeat in Ukraine. 우크라이나에서 뭔가 something that defeat, 여기는 패배되어진 거, 뭔가 좀 우크라이나에서 좀 패배된 거, 이거는 defeat가 패배되다라고 봐야죠, 그죠? 패배된 것이고, 그리고 서구 사회의 국가들이 위협하고 있는 것이라는 거죠. 그게 바로 푸틴의 리더십인데, 그것과 러시아 국가가 동일시해버리면, 러시아 국가의 존재가 동일시해버리면 어떠냐는 거죠. And Putin has plenty of personal incentives to avoid losing office. 그리고 푸틴은 또 자신이 이제 집권이 이제 쫓겨나지 않은 losing office니까 이제 크렘린궁의 이제 사무실이겠죠. 그죠? 자신의 이제 집권을 갖다가 뭐라 그러죠? 숙청? 뭐라 그러죠? 이제 푸틴은 자신이 쫓겨나는 것을 피하기 위해서 피하기 위한 어떤 개인적인 어떤 동기들은 많은 것입니다. 많이 가지고 있습니다. 푸틴은. Leading Western politicians are calling for Russian officials, including the president, to be overthrown and charged with war crimes in The Hague, and the International Crime Court has opened an investigation into Russia's conduct. 선도적인 서구 사회의 정치인들은 서구 사회의 어떤 리더격인 정치인들은 러시아의 관리들이, 그러니까 그 푸틴을 포함한 러시아의 관리들이 오버트론 전복되어질 것을 요구하고 있습니다. 그리고 헤이그에서 전쟁 범죄자로서 이제 판결되어질 것을 요구하고 있는 것이죠. 그래서 국제범죄재판소는 러시아의 그 행동에 대해서 조사를 시작을 했다는 것이죠. 그러니까 이런 것들이 있기 때문에 이건 자신의 리더십에 타격이 오지 않겠습니까? But right now, Putin faces no serious threats to his power. 근데 지금 현재로서는 뭐 심각한 거의 권력에 대한 심각한 어떤
위협은 그는 직면하고지 않습니다. 푸틴은. And Russia is not losing on the battlefield. 그리고 러시아가 뭐 전쟁터에서 현재 뭐 지고 있는 것도 아니라는 것이죠. Despite substantial Ukrainian resistance, the Russian military continues its slow advance on Ukraine's major cities. 비록 뭐 상당한 양의 우크라이나인들의 저항이 있지만은 러시아의 군대는 우크라이나의 주요 도시들에 있어서 느리지만 그런 전진을 하고 있는 중입니다. 지속적으로 전진을 하고 있습니다. It retains tremendous conventional combat power, which it can use to destroy both military and civilian targets. 근데 솔직히 이렇게 있지만은 러시아가 한정적이거든요. 러시아의 경제력이 크지 않단 말이죠. 근데 이게 계속 무기 계속 허비하면은 뭐 좋아. 그래가지고 우크라이나를 갖다가 잡았어. 그러면 우크라이나를 갖다가 점령하고 그걸 유지할 수 있는 군대가 있느냐? 그러면 나머지 쪽은 뭐냐? 그 러시아 그렇게 큰 동네인데 그걸 어떻게 중국에 대해서도 뭐 북한과 미국과 해서 다른 쪽에서 어떻게 싸울 수 있느냐 이 말이죠. 그죠? 이 우크라이나에 너무 출혈을 너무 많이 하는 거 아니냐? 저는 그런 우려가 됩니다. 이런 말을 하고 있지만은 Foreign Affairs에서는 러시아는 거대한 재래식 전투력을 보유하고 있으며 이는 군사적인 목표물과 민간인 목표물 모두를 포기할 수가 있는 정도입니다. As the conflict currently stands, the use of nuclear weapons would serve no military purpose besides a shock and horror, which Russia has other ways to inflict. 현재 이 분쟁이 이 중돌 사태가 현재의 상황에 현재 서 있는 그 입장을 상황을 딱 보면 현재 입장을 딱 보면 이 분쟁의 입장을 보면 핵무기를 사용하는 것은 뭐 충격과 어떤 공포 이외에는 어떠한 군사적인 군사적인 목적을 수행하는 것이 없습니다. 근데 이 충격과 이 공포는 러시아가 가할 수 있는 다른 방법들이 있다는 거죠. 핵 말고도 이 충격과 공포는 다른 방법들을 러시아는 이미 가지고 있다는 것이죠. This means that the current nuclear posturing is almost certainly meant to deter direct Western involvement in the fight, including to defend Ukraine's airspace by enforcing a no-fly zone or to compel Kiev into making concessions at the negotiating table. 그래서 이게 말하는 바가 뭐냐, 그죠? 이 뉴클리어 핵 문제가 이게 다른 방법이 충격과 공포는 다른 방법이 있는데 이게 의미하는 바가 뭐냐 하면은 현재의 그런 그 핵과 관련된 어떤 입장을 취하는 것들은 그의 확실하게 이 싸움에 있어서 직접적인 서구 사회의 개입을 갖다가 억제하기 위한 것이라는 것입니다. 여기는 직접적인 어떤 개입에는 어떤 것들이 있냐면은 뭐 예를 들어 가지고 우크라이나의 그 영공을 갖다가 노플라이 존으로 비행 금지 구역으로 이제 집행하는 것과 같은 함으로써 우크라이나의 영공을 갖다가 그 방어하는 것을 포함하는 거죠. 이런 거 못하게 하려고 한다는 거죠. 그리고 또 키예프가 협상 테이블에서 양보를 하도록 그 강요하기 위한 것. 요 두 가지를 포함하는 것이 하도록 한다는 것이죠. 그게 이게 핵 위협을 하는 이유라는 것이죠. 요 두 가지가. 그죠? 잠깐만요. 지금 내가 if Russia were facing defeat, a nuclear strike could force Ukrainian to concede. 만약 러시아가 패배를 직면하고 하게 된다면은 패배를 직면하게 된다면은 핵 타격이 우크라이나를 갖다가 양보하게 강요할 수도 있을 것입니다. But it is unlikely that this would ultimately protect Russia or help Putin and his allies stay in power. 그러나 그렇게 하는 것은 그죠? 이것은 그렇게 하는 것은 핵 공격으로 우크라이나를 갖다가 우크라이나를 갖다가 양보하게 하는 것은 궁극적으로는 러시아를 보호하지도 않고 푸틴에게 도움이 되지도 않을 것입니다. 그리고 또 그의 그 친구들이 그죠?
그 푸틴의 친구들이 군자에 계속 머물도록 하지도 않을 것이라는 것이 할 가능성은 없다는 것이죠. Instead, the radioactive fallout from the attack would spread for hundreds of miles, if not more, including to Russia itself and NATO countries. 대신에 이 방사능 그 공격으로 생기는 그 핵 공격으로 생기는 그 방사능 낙지는 수백 마일을 퍼질 것이며 그 이상이 수백 마일 이상이 아니라 수백 마일로 확산될 것이며 이는 러시아 자체도 포함된다. 러시아 자체에도 그 방사능 낙진이 퍼질 것이라는 것이죠. 그리고 주변의 NATO countries, 나토 국가들에도 낙진이 떨어질 텐데 the former could risk Putin's domestic position. 만약 그 전자는 즉 러시아의 낙진이 떨어진다면 이는 푸틴의 국내 위치에 위험을 줄 것이고, and mass poisoning one's population is generally not a recipe for political success. 그리고 또 자국의 사람들을 갖다가 대규모로 중독시키는 것은 정치적 성공을 향한 어떤 방법이 일반적으로 방법이 아니라는 거죠. 그죠? 정치적으로 성공할 수 없죠, 그죠? The latter, meanwhile, may well be seen as an assault on NATO, triggering its conventional involvement in the conflict, the very thing Russia wants to deter. 그리고 그 후자, 즉 이제 나토 국가들로 이제 그 낙진이 radioactive fallout이 스프레드 할 때, 이 경우는 말이죠. 나토 국가에 대한 공격으로 당연히 보여지게 될 것이며, 그래서 이 분쟁에 있어서 나토의 재래적인 어떤 재래식 공격의 개입을 하게 될 것인데, 이는 러시아가 억제하고자 하는 바로 그것이라는 것이죠. The very thing Russia wants to deter라는 것이죠, 그죠? The Russian government is aware it would lose a war with NATO. 러시아 정부는 나토하고 전쟁하면 진다는 걸 알고 있습니다. Steering clear. 그죠? 위협에는 가까이 가지 않는 것. 그죠? 나하고 이제 좀 위험하다. 아니면 좀 문제가 많이 생길 것 같다. 그러면 그 근처에 가지 않는 거죠. 피하는 거죠. 스티어링, 그 거리를 두는 겁니다. 그 위험성 있는 곳과 나를 갖다가 거리를 두는 것이죠. Steering clear. But low risk is not the same as no risk, and many Western analysts believe that the Kremlin is more willing to use nuclear weapons than it publicly suggests. 그러나 저 위험이 낮다는 것은 위험이 없다는 것과 똑같지 않는 것입니다. 그리고 많은 서구 사회의 그 분석가들은 이 크레물린이 그 자신들이 공개적으로 암시하는 것보다 핵무기들을 사용할 의지가 더 많이 있다는 것이 더 많이 있다고 서구 사회의 많은 분석가들이 믿고 있습니다. The country has an arsenal of roughly 2,000 non-strategic nuclear weapons, smaller, lower in warheads that nonetheless approach or exceed the blast power of bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. 그리고 이 러시아는 대략 2,000개의 비전략 무기고를 가지고 있는데 좀 더 작고, 그죠? 요거는 비전략 핵무기고는 좀 더 작고, 또 lower air, 아무래도 방사능 방출이 좀 더 낮은 그런 그 탄두를 가진 그런 2,000개의 비전략 무기고도 가지고 있단 말이에요. 그렇지만은 nonetheless, 그럼에도 불구하고 이 2,000개는 좀 작지, 다른 것보다 좀 작고 방사능 배출도 좀 낮지만은 그럼에도 불구하고 이는 히로시마와 나가사키에 떨어졌던 폭탄들의 폭발력에 접근하거나 초과한다는 것이죠. 이 작은 것이지만 또 작은 것도 2,000개나 있는데, 그죠? 그런 것들이 히로시마와 나가사키에 떨어뜨린 그런 핵폭탄과 똑같은 급이 2,000개나 있다는 거죠. 그거보다 더 큰 거는 또 있고. These weapons seem to have a little purpose in a purely responsible doctrine and appear designed for wartime use. 그리고 이러한 무기들은 순전히, 그죠? 대응적인 어떤 원칙에 있어서 보면
뭐 어떤 이런 무기들은 어떠한 어떤 목적들이 없는 것처럼 보입니다. 그죠? little purpose가 그 쓸만한 용도가 없는 것처럼 보인다는 것이죠. 그리고 이런 무기들은 전시에 사용할 목적으로 디자인된 것처럼 보인다는 거죠. 그죠? 이건 참 굉장히 이 말은 그죠? 일면 합리적이기도 하지만 또 일면은 또 참 핵전쟁이 안 일어났으면 좋겠다 가지고 간절히 참 바라는 마음이죠. 그죠? 굉장히 바라는 마음이죠. 그죠? 이거는 굉장히 참 핵전쟁이 참 안 일어났으면 좋겠다. 참 그죠? 핵전쟁이 좀 피했으면 하는 합리적으로 그죠? 논리적으로 맞는 말인데 또 안 일어났으면 좋겠다 하는 마음도 반쯤은 보이는 말이라고 해야겠죠. 참 핵 앞에서는 참 딱하죠. 그죠? Instead of a mere protection, these analysts, including in the United States government, believe Russian nuclear doctrine calls for a more aggressive tactics than they term alternatively escalating to de-escalate and escalating to win. 좀 더 instead of mere protection, 단순한 그런 보호와 그죠? 핵무기가 단순히 보호한다는 것 대신에 이 분석가들은 그러니까 미국 정부에 있는 이 분석가들은 다음과 같이 믿고 있습니다. 러시아의 핵 원칙들은 좀 더 공격적인 전술을 필요로 한다는 것이죠. 그들이 이제 말하는 좀 더 공격적인 전술을 필요한다는 거예요. 어떤 전술이냐면 다른 말로 붙이자면은 escalating to de-escalate, 그죠? 사태 악화를 막기 위해서 그 사태를 악화시키는 것. 그리고 또 승리하기 위해서 또 악화시키는 것이라는 그런 좀 더 공격적인 어떤 전술을 러시아의 핵 원칙들이 필요로 한다는 것이죠. 그죠? escalate, de-escalate 뭡니까? de-escalate 사태가 악화되는 것을 막는 것이죠. 하기 위해서 사태를 악화시킨다는 거죠. 그죠? 이거 마치 미치지 않기 위해서 내가 미쳐야 된다는 거죠. 내가 먼저 사전에 내가 먼저 미친 행동을 해버려야지. 그죠? 외부에서 미친 행동이 나한테 침입해오지 못한다는 그런 것 같은 거 아니겠습니까? 내가 선제적으로 미친 듯이 잊으면 외부의 미친 짓에 선제적으로 미친 짓으로서 이제 대응을 해야만이 그 미친 짓이 나에게 피해를 못 입힌다. 그런 것과 같은 것 아니겠습니까? 그죠? 그 노래 가사 아닙니까? 그죠? 미치지 않기 위해서 미쳐야 된다고. 그죠? 그런 노래 가사도 있지 않습니까? 그런 마찬가지로 escalating to de-escalate. 그런 것이라는 거죠. They believe that if Russia is faced with the prospect of losing a conventional war, it would detonate the nuclear weapon in order to demonstrate resolve and force adversaries to back down. 그들은 다음과 같이 믿고 있습니다. 만약 러시아가 재래식 전쟁을 재래식 전쟁에서 진다는 예측에 러시아가 이제 직면했을 때 러시아는 자신들의 의지와 그리고 적들을 물러나게 하기 위해서 핵무기를 폭파시킬 수도 있을 것입니다. 라고 그들은 믿고 있는 거죠. 미국에 있는 분석가들은 그렇게 믿는다는 것이죠. This is unlikely to be Moscow's actual nuclear strategy. 근데 이는 러시아 정부의 실제적인 어떤 핵 전략이 가능성은 없습니다. Instead, 그 대신에 if Russia uses nuclear weapons to signal resolve, it will be because it indeed sees an existential threat not to win a smaller conventional conflict which it would otherwise lose. 그 대신에 러시아는 핵무기들을 갖다가 자신들의 의지를 갖다가 보여주기 위해서 사용한다면, 만약 러시아가 핵무기들을 자신들의 의지를 확고한 의지를 보내기 위해서 사용한다면 그거는 왜 그러냐 하면은 러시아가 진짜 어떤 존재적인 위협을 목격하기 때문일 것이라는 것이죠. 예를 들어 가지고 그들 안 그러면 핵무기를 쓰지 않으면 잃어버릴 수 있는 어떤 좀 더 작은 어떤 재래식 충돌에서 승리하지 않는 것 같은 그런 존재적인 어떤 위협을 목격하기 때문에 그럴 것이라는 것이죠. It is difficult to imagine such a threat coming from Ukraine itself. 근데
그러한 위협이 우크라이나 그 자체로부터 그런 위협이 올 거라는 것을 상상하는 것은 어렵다는 것이죠. But Russian nuclear use would become far more plausible if Moscow feels that direct NATO military involvement is inevitable. 근데 말이죠. 만약 러시아 정부가 느끼기에 직접적인 나토군의 개입이 피할 수 없다면 러시아의 핵 사용은 훨씬 더 설득력 있게 될 것이라는 것입니다. The Kremlin believes that in a war between NATO and Russia, the West would inevitably target Russian leadership and preemptively strike its nuclear capabilities. 크레밀린은, 즉 러시아 정부는 뭘 믿고 있냐면은 나토와 러시아 간의 전쟁에 있어서 서구 사회는 필요 불가하게 러시아의 지도부를 공격하고 그리고 러시아의 핵시설, 핵 능력들을 갖다가 선제적으로 타격을 할 것이라고 서구 사회가 그렇게 할 거라고 믿는다는 것이죠. 크렘린은 우리나라의 청와대 같은 곳이 그죠. This, of course, would meet all the criteria in Russia's nuclear use doctrine, perhaps leading Moscow to launch the first bomb. 이는 그렇게 하는 것은 그죠. 이는 물론 이렇게 되면 이는 러시아의 핵 사용 원칙의 모든 어떤 기준들을 갖다가 충족하게 되어서 그래서 아마도 러시아 정부가 첫 번째 폭탄을 갖다가 발사하게끔 할 수도 있을 것이라는 겁니다. In the event of such a conflict, the West could try to persuade the Kremlin that it had limited aims. 근데 그런 충돌이 있는 경우에는 서구 사회는 자신들은 어떤 한정적인 어떤 그 목표를 가지고 있다고 크렘린을 갖다가 설득하려고 시도할 수는 있을 것입니다. 그러나 but doing so would be extraordinarily difficult through the fog of war. 그러나 그렇게 하는 것은 전쟁의 그 안개 속에서 매우 극도로 어려운 일이 될 것이라는 것이죠. 그렇게 하는 건 좀 힘들 거다. 서로 막 감정이 오고 하고 그죠. 그런데 안 되죠, 그죠. Even in the absence of active conflict between the alliance and Moscow, Putin sees NATO with a tremendous hostility. In the absence of Putin, 연맹과 동맹들과 모스크 간의 그러니까 이게 나토 동맹을 말하는 거죠. 나토 동맹과 모스크 러시아 정부 간의 어떤 현재 존재하는 충돌이 없는 상태에서도 푸틴은 나토를 갖다가 거대한 어떤 적대 세력으로서 나토를 보고 있습니다. He has condemned the organization for arming Ukraine, compared the Western financial sanctions to an act of war, and declared that it would consider any country that lets Ukrainian planes land on its territory a party to the conflict. 푸틴은 나토라는 이 조직을 북대서양 조약 기구를 갖다가 비난을 했는데 우크라이나를 무장시킨 것 때문에 이 나토를 갖다가 푸틴은 비난을 했고 그러면서 서구 사회의 어떤 금융 제재 조치를 갖다가 전쟁 행위로서 또 비교도 했습니다. 그리고 또 자신은 우크라이나의 비행기들이 자신들의 영토에 착륙하게 한다. 자신들의 영토 플레인들이 착륙하게 하는 어떠한 그죠? 어떠한 국가들도 그죠? 우크라이나의 비행기들이 자국에 착륙하도록 허락을 하는 어떠한 국가들도 이 분쟁의 당사국으로서 간주하겠다고 이제 선언을 했다는 것이죠. 그죠? 그러니까 만약에 우크라이나의 비행기가 만약에 인천공항에 온다. 그러면 이 당사국이라는 죠. 대한민국이 당사국이다. 이렇게 간주하겠다고 선언을 했다는 것이죠. 너무 당연한 말이죠. 이거는 그렇게 하는 것은. These statements like his general nuclear threats are designed to deter, but they also reflect his genuine views. 이러한 말들은 거의 일반적인 어떤 핵협처럼 억제를 하기 위해서 디자인된 것입니다만은 그러한 말들은 또한 그의 일반적인 견해들을 반영하고 있습니다.
combined with Russia's nuclear doctrine and the Kremlin's hostile posture, these statements underscore the importance of avoiding a direct conflict between NATO and Russia. 러시아의 핵 원칙과 그리고 크레물린의 그런 아주 적대적인 어떤 입장이 합쳐진 상태에서 이 말들은 나토와 러시아 간의 직접적인 어떤 충돌을 회피하는 것의 중요성을 강조하고 있는 것입니다. 이 푸틴이 한 말들은 That means the West must be careful in how it handles the ongoing invasion. 이게 무슨 말이냐면 서구 사회는 현재 진행되고 있는 그 침공을 이 처리하는 방법에 있어서 매우 조심스러워야 한다는 것을 의미한다는 것이죠. Member states should continue to supply Ukraine as it defends itself, but NATO shouldn't institute a no-fly zone over Ukraine, which would entail using Western air power or the threat thereof to stop Russian aircraft from flying in Ukraine airspace, potentially bringing NATO and Russian forces into direct military combat. 따라서 이 회원국들은 나토 회원국, 북대서양조약기구 회원국들은 지속적으로 이 우크라이나에게 이제 그 공급을 해주는 거죠. 무기 공급 같은 걸 해주면서 왜냐하면 이제 이 우크라이나가 자신들을 방어할 때 지속적으로 공급을 해줘야만 할 것입니다. 그러나 나토가 우크라이나에 대해서 뭐 비행 금지 구역을 시행하지는 말아야 된다는 거죠. 그렇게 한다면 비행 금지 구역을 만약 시행하게 된다면은 시행하는 것은 한다는 것은 비행 금지 구역을 시행한다는 것은 서구의 공군이 그죠? 서구의 그 영공 파워가 서구 사회의 공군을 사용하는 것을 낳게 될 것이라는 거죠. 그죠? 노플라이 존을 하려면은 오면은 쫓아내야 되기 때문에 그 우크라이나 영국을 갖다 감시할 비행기가 우크라이나에 없으니까 서구 사회의 그 전투기들이라든가 이런 것들이 가서 감시해 줘야 되니까 서구 사회의 에어파워를 갖다 써야 공군력을 쓰는 것을 필요로 하게 된다는 거죠. 노플라이 비행 금지 구역을 설정하게 된다는 거죠. 혹은 그로 인해서 생기는 우크라이나 영공에서 러시아 비행기들이 비행하는 것을 갖다가 금지하기 위해 order threat 그로 인해 생기는 그죠? 서구 사회의 그 공군력으로 인해서 생기는 위협이라든가 서구 사회의 공군력 어떤 공군력이고 그로 생기는 그 위협은 어떤 위협입니까? 뭘 하기 위협이냐면은 우크라이나 영공에서 비행하는 러시아 전투기들을 갖다가 멈출 수 있는 그 위협과 서구 사회의 공군력을 사용하는 것을 노플라이 존을 이제 시행하게 되면은 낳게 될 것이라는 것이죠. 그러므로 인해서 잠재적으로 노플라이 존을 하는 것은 나토와 러시아 국가들의 북대서양조약기구 회원국들과 러시아의 군대가 직접적인 군사적인 어떤 전투를 잠재적으로 불러오게끔 될 것이라는 것입니다. They should slow plans to supply equipment such as fighter jets, which could require the use of their own airfields. 그들은 또한 파이터 제트 전투기들, 그죠? 전투기들 같은 그런 장비들을 갖다가 보급하는 계획을 늦출 필요가 있습니다. 이는 자신들만의 이는 회원국들이죠. 회원국들 왜냐하면은 그렇게 하는 것은 자신들의 에어필드 영공 사용을 필요로 할 수 있는 그런 전투기들의 같은 것들 장비들의 보급을 갖다가 늦출 계획이 슬로우 플랜 계획을 늦춰야만 한다는 것이죠. 그죠? 지금 몇 분 전에 20분 지났거든요. 지금 벌써 한 50분 넘었죠, 벌써. 제가 한번 끊었는데 아까 30분 좀 지나서 끊었으니까 지금 50분 넘었을 거라고요, 지금. They should, 이거 한번 다시 볼까요? They should slow plans to supply equipment such as fighter jets, which could require the use of their own airfields. 그죠?
그래서 회원국들은 전투기 같은 그런 장비들을 갖다가 그 보급하는 계획들을 갖다가 넣어줄 필요가 있습니다. 이렇게 보급하는 것은 그 회원국들 자신들의 그 연공을 갖다가 사용하는 것을 필요로 할 것이기 때문이죠. They should promise to ease all the new sanctions if Russia de-escalates and withdraws its forces. 그리고 이 회원국들은 만약 러시아가 긴장 상태를 완화시키거나 자신들의 군대를 갖다가 철수한다면은 새로운 생션을 기존의 제재 조치와 새로운 제재 조치들을 갖다가 완화한다는 약속도 해야만 할 것입니다. Such caution and concessions may not bring emotional satisfaction. 그러한 어떤 조심성과 어떤 양보들은 어떤 감정적인 만족을 불러오지는 못할지도 모릅니다. There's certainly a visceral appeal to proposals that would have made the forces directly held Ukraine. That would have made the forces. 나토 군들이 북대서양 조작기구의 군대가 직접 그 우크라이나를 직접 독재할 수 있었던 어떤 제안들에는 어떤 감정적인 어떤 매력이 분명히 있다는 거죠. 어떤 감정적인 어떤 매력은 있습니다만은 그죠? 직접 돕는 게 좋지, 그죠? 직접 나토군들이 직접 가서 싸워주는 게 좋지. 거기는 참 비스럴한 어필, 매력이 있다는 그런 제안들에는 그냥 감정적 치밀어 오르는 가슴 속에 치밀어 오르는 거죠. 가슴 속에 차오르는 그런 있지 않습니까? 그런 어필은 분명히 있는데만은 그러나 but these would dramatically heighten the risk that the world becomes a wider potentially nuclear conflict. 근데 그렇게 하면은 그렇게 하는 것은 직접 도와주는 것은 그죠 말이죠. 그것은 그 리스크를 드라마틱하게 그죠 극적으로 굉장히 올릴 거라는 거예요. 어떤 리스크를 올립니까? 전쟁이 좀 더 넓어지고 잠재적으로 핵 충돌까지 이어질 수 있다는 그런 리스크를 갖다가 그런 위험성을 갖다가 높일 수 있다는 거죠. Western leaders should therefore reject them out of hand. 따라서 서구 사회의 그 지도자들은 그렇게 직접적으로 개입하는가 그거는 따라서 그것은 out of hand. 이건 통제를 벗어나는 것이 아니고 그냥 아무 생각 없이 그냥 바로 직접 완전히 거절해야 된다는 것이죠. Literally, nothing else could be more dangerous. 문자 말 그대로 그 어느 것이 더 위험하지는 않을 것이라는 거죠. 그 위에 어느 것이 뭐가요? 그 위에 nothing else 뭡니까? nothing else. 그 위에 뭡니까? 직접적으로 이거죠. 직접적으로 나토 군대들이 직접적으로 우크라이나를 돕는 것 그것보다 더 다른 것이 더 위험한 것은 없다는 것이죠. nothing이니까 없다는 것이. 지금 23분이 지났거든요. 문법을 할까요? 23분 54초인데 문법은 좀 쉬어야겠습니다. 문법은 뭐 차츰 하죠. 문법은 제가 형용사를 제가 준비했거든요. 제가 형용사를 준비했는데 형용사의 용법, 뭐 한정적 용법, 서술 용법 이런 것 갖다 한번 설명을 해드리려고 했는데 이건 다음 주에 할게요. 그죠? 다음 주에 뭐 시간은 많지 않습니까? 그죠? 천천히 이거 하기에도 뭐 소화하기 힘드셨을 테니까 그죠? 굉장히 꽤 길죠, 그죠? 기사가 좀 길었습니다. 자, 그러면 이번 영상은 마쳐야겠네요. Well, this is it for this video. I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.